لاہور میں داتا دربار مین گیٹ کے قریب ماں بیٹی کھلی سیوریج لائن میں گر گئیں۔ 1122 کے ریسکیو اہلکار تلاش میں مصروف۔ سیوریج لائن پر ڈھکن نہیں تھا۔ افسوسناک واقعہ ٹیپا کے جاری ترقیاتی منصوبے کے دوران پیش آیا۔ ایم ٹی واسا کا موقف مکمل تحقیقات کی ہدایت جاری کر دی۔ پنجاب اور سندھ پولیس کا کچے میں مشترکہ آپریشن۔ اندھڑ گینگ کے 2 ڈاکو ہلاک، قبضے سے بلٹ پروف جیکٹس اور جدید اسلحہ برآمد۔ اشتہاری تنویر اندھڑ مورچے چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نئی نہروں کی تعمیر کے حوالے سے اہم اجلاس کل طلب کر لیا۔ گزشتہ برس پیپلز پارٹی کے شدید تحفظات پر نہروں کا منصوبہ روک دیا گیا تھا۔ کوہستان اسکینڈل میں ملزم ڈمپر ڈرائیور کی 4 ارب 5 کروڑ کی پلی بارگیننگ درخواست منظور۔ پشاور کی احتساب عدالت کے حکم پر ملزم ممتاز کو رہا کر دیا گیا۔ کمشنر کراچی نے سانحہ گل پلازہ کی حتمی رپورٹ تیار کر لی۔ واقعہ پھولوں کی دکان میں ماچس سے کھیلتے بچے کی غلطی کا نتیجہ قرار دے دیا۔ اور کراچی کے علاقے بھینس کالونی میں غیرت کے نام پر میاں بیوی قتل، راہگیر زخمی۔ پولیس کے مطابق جوڑے نے کچھ عرصہ قبل پسند کی شادی کی تھی۔ لاہور میں بسنت سے قبل خطرناک اور خستہ حال عمارتوں کا سروے مکمل۔ 346 عمارتیں خطرناک اور 183 ناقابل مرمت قرار دے دی گئیں۔ 92 عمارتیں خالی کروا لی گئیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع۔ رحیم یار خان کے کچے میں پولیس کو انتہائی مطلوب ڈاکو، تنویر اندھڑ کے مورچوں اور سرنگوں کی ویڈیو سامنے آ گئے۔ پولیس کے حملے کے بعد ڈاکو مورچہ چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ تنویر اندھڑ کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر ہے۔ شیخوپورہ میں سسرالیوں نے مبینہ طور پر پیٹرول چھڑک کر بہو کو آگ لگا دی۔ رپورٹس کے مطابق 5 ماہ کی حاملہ خاتون کا 70% جسم جھلس گیا تھا۔ زخموں کی تاب نہ لاتی ہوئے اسپتال میں دم توڑ گئی۔ چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کا سخت نوٹس، ڈی پی او سے تفصیلی رپورٹ طلب۔ نامزد ملزمہ ساس کو گرفتار کر لیا گیا۔ لاہور میں داتا دربار مین گیٹ کے قریب خاتون بیٹی سمیت سیوریج لائن میں گر گئی۔ دونوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن، تاحال کامیابی نہ مل سکی۔ حیدرآباد میں قومی شاہراہ پر ملزمان کو لے کر آنے والی پولیس موبائل کو حادثہ۔ 4 زیر حراست ملزمان فرار میں کامیاب۔ حادثے میں ASI زخمی ہوا۔ سندھ ہائی کورٹ نے طلباء یونین کی بحالی کی درخواست مسترد کر دی۔ درخواست گزار پر 10,000 روپے جرمانہ عائد۔ تعلیم پہلے ہی تباہ ہے، آپ اور کیوں برباد کرنا چاہتے ہیں؟ جسٹس ادنان الکریم میمن کا درخواست گزار سے استفسار۔ 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی کا کیس۔ لاہور ہائی کورٹ کا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشنز اتھارٹی، وزارت قانون اور انصاف سمیت دیگر کو نوٹس جاری۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے تمام فریقین کو 10 فروری تک شقوار جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ عدالتی کارروائیوں کی معلومات اب موبائل فون پر دستیاب ہوں گی۔ وفاقی آئینی عدالت نے سائلین اور وکلاء کے لیے SMS نوٹیفیکیشن سروس متعارف کرا دی۔ خیبر پختونخوا میں 1 لاکھ سے زائد ڈرائیونگ لائسنس زیر التواء۔ انسپیکشن ٹیم نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ صوبائی انسپیکشن ٹیم نے محکمہ ٹرانسپورٹیشن حکام کو طلب کر لیا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار فی تولہ سونا 21,100 روپے مہنگا۔ قیمت 5,51,662 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ شمالی بلوچستان میں بارش اور برفباری کا سلسلہ تھم گیا۔ مختلف علاقات میں سردی کی شدت برقرار۔ قلات اور زیارت میں درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ کوئٹہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ متاثرہ علاقات میں شاہراہیں ٹریفک کے لیے کھل گئیں۔ کوئٹہ، چمن اور یوب سیکشنز پر پھسلن ختم کرنے کے لیے نمک کا چھڑکاؤ۔ پھسلن کے باعث مسافر انتہائی احتیاط برت رہے ہیں۔ مری میں بھی برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ سردی کی شدت برقرار، پارہ -7 تک گر گیا۔ تمام راستے کلیئر۔ ایبٹ آباد میں بھی موسم صاف ہو گیا۔
मकबूजा कश्मीर के इलाके सोनामर्ग में बर्फानी तौदा रिहायशी इमारतों पर आ गिरा। वाकया रात गए पेश आया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। अमरीका की मुत्तादिद रियासतों में बर्फानी तूफान की लपेट में मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 38 हो गई। मकान और सड़कें बर्फ से ढक गईं। 16,000 परवाजें मनसूख हो गईं। लाखों अफराद बिजली से महरूम। कनाडा में भी शदीद बर्फबारी, हजारों परवाजें मनसूख हो गईं। स्कूल बंद कर दिए गए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म चीन के दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। केयर स्टारमर कल चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। साल 2018 के बाद किसी भी बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का चीन का ये पहला दौरा है। ईरान में मुजाहिरे रुके तो सदर डोनाल्ड ट्रंप को एटमी डील याद आ गई। हमले की धमकी दे डाली। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि बहुत बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। ईरान पर वाज़े करते हैं कि एटमी हथियार कबूल नहीं। मुआहदे की मेज़ पर ना आए तो अमरीकी फ़ौज तेज़ी के साथ तबाहकुन अंदाज में अपना मिशन मुकम्मल करने को तैयार है। कहा, पिछली बार ईरान के मुज़ाकरात पर तैयार ना होने पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया गया था। इस बार कार्रवाई मज़ीद तबाहकुन होगी। अमरीकी सदर की धमकी के जवाब में ईरान ने इराक और अफगान जंगें याद दिला दी। अमरीका ने $7 खरब और 7,000 से ज़ायद जानें गंवाईं। बाहमी एहतराम पर मबनी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का एक्स अकाउंट पर रद्द-ए-अमल। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद सऊदी अरब का भी ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई के लिए अपनी हुदूद का इस्तेमाल नाकाबिले कबूल करार दे दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। MBS ने ईरान के खिलाफ जारिहत धमकियां और इश्तियाल अंगेजी मुस्तरद कर दी। मसूद पेज़ेश्कियान का उसूली हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान और दीगर इस्लामी ममालिक से इजहार तशक्कुर। खित्ते में अमन की किसी भी कोशिश का खैर मकदम। ईरान इसराइल पर हमला करने की गलती ना करे। हमले की सूरत में ऐसा जवाब दिया जाएगा जो पहले कभी नहीं देखा होगा। इसराइल वज़ीर-ए-आज़म की धमकी। गजा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त ना देने का ऐलान भी कर दिया। अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर पर बदबूदार माहे से हमला। डेमोक्रेटिक रुकन पर माए मना एप्लोस के टाउन हॉल में खिताब के दौरान फेंका गया। इल्हान उमर को किसी किस्म की चोट नहीं आई। हमलावर गिरफ्तार। ओछे हथकंडे काम से नहीं रोक सकते। इल्हान उमर का मुखालिफिन को जवाब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आज से वस्त मुद्दती इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि ट्रंप ने कहा कि इंतखाबात बआसानी जीत जाएंगे। अगर वस्त मुद्दती इंतखाबात हार गए तो अमरीका बहुत कुछ खो देगा। अगर इराक ने नूरी अल-मालिकी को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया तो अमरीका बगदाद की मदद नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने खबरदार कर दिया। मालिकी के पहले दौर में इराक का गुर्बत और बदअमनी का शिकार होने का दावा। कहा, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। यूक्रेन का रूस पर खार्किव में मुसाफिर ट्रेन पर ड्रोन हमले का इल्जाम। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमला दहशतगर्द करार दिया। हमले में 4 अफराद की हलाकत का दावा। अमरीकी रियासत महाराष्ट्र में चार्टर तैयारे की क्रैश लैंडिंग। नायब वज़ीर आला महाराष्ट्र समेत तैयारे में सवार तमाम 5 अफराद हलाक। चार्टर तैयारा मुंबई से पुणे जा रहा था। हादसे की CCTV फुटेज सामने आ गई। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप से कबल खतरनाक निपा वायरस आउट ऑफ कंट्रोल। मरज का फैलाव केरला तक फैल गया। सैकड़ों अफराद को क्वारंटाइन कर दिया गया। थाईलैंड और नेपाल ने भारत से आने वाले मुसाफिरों के एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग का आगाज कर दिया। दीगर कई ममालिक की सूरत हाल पर गहरी नजर। चमगादड़ों से फैलने वाले निपा वायरस से शरह अमवात 40% जायद। वायरस की वैक्सीन न होने से सूरत हाल मजीद पेचीदा। माहिरीन क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने की बातें करने लगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। लाहौर में ट्रॉफी की रोनुमाई। मिचेल मार्श ने पाकिस्तान टीम को होम ग्राउंड पर चैलेंज करार दे दिया। कहते हैं T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम बेहतरीन है। जीत कर वर्ल्ड कप का कॉम्बिनेशन फाइनल करने में मदद मिलेगी।
T20 में कोई टीम छोटी बड़ी नहीं, जीतना है तो अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। सलमान अली आगा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज वर्ल्ड कप के लिए तैयारी का हिस्सा और अपने लिए अहम करार दी थी। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पाकिस्तान में सर्दी की शिद्दत पर हैरान, अंदाजा नहीं था इतनी सर्दी पड़ रही है, वो तो जंपर लाना ही भूल गए। मिचेल मार्श की गुफ्तगू। PSL की नई टीम हैदराबाद ने ऑस्ट्रेलिया के जेसन ग्लेप्सी को हेड कोच मुकर्रर कर दिया। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ग्लेप्सी की तकर्रुरी का ऐलान। जेसन ग्लेप्सी से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग कर चुके हैं। चीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने रोबोट्स ने रेस्टोरेंट का इंतजाम संभाल लिया। सूबे ज़ीजियांग में नए रेस्टोरेंट ने अपनी मुनफरिद सर्विस की वजह से तवज्जो समेट ली। और मशहूर गेम किरदार नए एडवेंचर्स पर निकल पड़े। एनिमेटेड फिल्म सुपर मारियो गैलेक्सी की झलकियां जारी। फिल्म 1 अप्रैल को रिलीज होगी।